영글리시 233회 시작하겠습니다. 이번 시간에 같이 읽어볼 기사는 뉴욕타임스 독자들에게 보내주는 뉴스레터, 그 중에서 하나를 골라봤습니다. 트럼프 행정부가 교실을 통제한다. 학교를 통제하려고 한다라는 관련된 소식인데, 지난번에 이제 하버드 대학교 관련 소식을 말씀드렸는데 또 다른 이야기가 일이 진행되고 있다라고 하는 소식 같이 읽어보겠습니다. 이번 기사를 통해서 우리가 꼭 기억해 둘 만한 굉장히 고급 시사어휘 이런 부분들 잘 정리를 해 두시기 바랍니다. 이 단어들은 잠시 후에 기사를 읽어 나가면서 하나하나 확인해 보기로 하고, 우선 세 가지 핵심 표현을 골라봤습니다. 이번 시간에 꼭 기억해 둘 만한 핵심 표현. 첫 번째 동사 표현입니다. brew라고 하는 단어인데, 우리가 흔히 커피를 브루한다, 차를 우려낸다 이렇게 쓰게 되는데, 비유적인 의미로 사용되게 되면은 어떤 일이 일어날 조짐이 보인다, 이런 의미가 됩니다. 잠시 후에 예문을 통해서 확인해 보기로 하겠습니다. 그리고 두 번째로 핵심 표현 on the books. 책 위에, 이런 의미보다는 뭔가 책에 기록되어 있다라고 하는 그런 의미가 되겠는데, 시행 중인, 공식 기록된, 이런 의미가 되겠습니다. 그리고 세 번째로 골라본 핵심 표현입니다. file a lawsuit. 이거는 지난번에도 한번 다룬 적이 있는 표현인데, 소송을 제기하다라는 뜻이라는 것 지금부터 하나씩 확인해 보겠습니다. 첫 번째 핵심 표현입니다. brew, 끓이다, 우려내다. 주로 차나 커피를 가리킬 때 쓰는 말이 되겠습니다. 어떠한 조짐이 일어나다, 이런 의미가 되겠는데, I'm brewing some coffee. 그러니까 커피를 내리고 있다, 이렇게 되겠습니다. 일반적으로 우리가 사용하는 그런 의미가 되겠고, I can feel tension brewing between them. 이렇게 말했죠. 그러니까, 난 뭔가가 긴장감을 느낄 수가 있겠다. 긴장감이 느껴진다, 그런 얘기입니다. brewing between them. 그들 사이에 뭔가가 벌어질 것 같은 그런 불안한 조짐, 긴장이 일어날 것 같은 그런 느낌이 든다. 그런 조짐이 보인다. 이렇게 이제 보시면 되겠고, There's a storm brewing in the office over the new policy. 새로운 정책을 두고 사무실 내에서 지금 뭔가가 storm, 폭풍이 불어올 것 같은, 불어닥칠 것 같은 그런 조짐이 있다. 이런 일이 일어날 것 같은 그런 느낌이 든다. 이렇게 이제 보시면 되겠습니다. A big argument is brewing in the group chat. 우리가 흔히 단체 채팅방이라고 말합니다. In the group chat 안에서 큰 싸움이 is brewing. 일어날 조짐이 나타나고 있다. 이렇게 정리해 두시면 되겠습니다. 꼭 기억을 해 두시기 바랍니다. 두 번째 핵심 표현입니다. on the books. 시행 중인, 기록된, 공식적으로 기록된 그런 의미가 되겠는데, 문장을 통해서 활용 방법을 한번 확인해 보겠습니다. 첫 번째, that law has been on the books since 1995. 이렇게 말했기 때문에 1995년부터 시행 중인 법이다. that law, 그 법은 시행 중이다. 이렇게 이제 보시면 되겠습니다. 비교적 간단한 예문입니다. We already have a policy. 우리는 이미 정책을 가지고 있습니다. on the books. 시행 중인 정책이 있다는 겁니다. For that situation. 그런 상황을 대비한, 그런 상황에 쓸 수 있는 그런 정책을 이미 시행 중입니다. 이렇게 이제 보시면 되겠고, He was paid under the table. 그는 테이블 아래로 돈을 받았다, 그런 얘기인데, 그러니까 테이블 아래로라는 느낌이 있죠. 여기서 이제 주는 느낌이 있습니다. 그러니까 뭔가가 은밀하게 뇌물 같은 그런 느낌이죠. Not on the books. 공식적으로 기록된 돈이 아니라는 겁니다. 비공식적인 돈이기 때문에 이것은 뇌물에 가깝다. 그러니까 이 표현도 기억해 두시기 바랍니다. 그러니까 pay under the table. 테이블 아래로 돈을 지급하는 것이기 때문에 뇌물과 같은 그런 은밀한 거래를 한다. 그런 돈을 주고받는다라는 뜻으로 보시면 되겠습니다. 세 번째 핵심 표현입니다. file a lawsuit. 소송을 제기하다. 하나의 동사 덩어리로, 하나의 그냥 그대로 기억을 해 두시기 바랍니다. file a lawsuit. 소송을 제기하다. She filed a lawsuit against the company for unfair dismissal. 불공정한 해고란 얘기입니다. unfair dismissal. 불공정한 해고를 당했기 때문에
회사를 상대로 against the company filed a lawsuit. 소송을 제기했다. 이렇게 이제 보시면 되겠고, the artist filed a lawsuit. 자, 그 작가는, 화가는 소송을 제기했습니다. claiming 이런 주장을 하면서 말이죠. copyright infringement. 자, 꼭 기억해 두시면 좋을 표현입니다. 저작권 침해라는 뜻입니다. copyright infringement. 꼭 기억해 두십시오. 저작권 침해로 저작권 침해를 주장하면서 소송을 제기했다. 이렇게 이제 기억해 두시고, the family is planning to file a lawsuit over the hospital's negligence. 자, 병원이 태만했다. 자, 병원이 소홀히 했다는 거죠. 병원의 의무를. 자, 그래서 소송을 제기할 계획을 세우고 있는 중이다. is planning to file a lawsuit. 요것도 같이 기억을 해 두시면 좋겠습니다. Harvard might be the most famous educational institution opposing President Trump's threats of funding cuts and a federal takeover. But it's not the only one. Another legal battle is brewing that affects a far different and far larger group of students. The Trump administration is threatening to withhold billions of federal dollars from public schools that serve low-income children, unless they sign documents attesting that they do not use illegal DI practices. Those funds pay for, among other things, teachers' aides, counselors, and free meals. The threats may not have much of an effect in Republican-led states, many of which already have anti-DEI laws on the books. But many schools in Democratic-led states have programs and policies regarding race and gender that Trump considers illegal. Education officials in about a dozen states, mostly liberal, have refused to adopt Trump's directives. And advocacy groups like the ACLU and the NAACP have filed lawsuits challenging the threatened cuts. One of those is set to go before a federal judge in New Hampshire today. 자, 그럼 이제 기사를 같이 한번 읽어보겠습니다. Harvard might be the most famous educational institutions opposing President Trump's threats of funding cuts and a federal takeover. 자, 여기까지 이어지는데 앞에서부터 차근차근 끊어보겠습니다. Harvard, 자, 하버드 대학은 might be the most famous, 가장 유명한 educational institution, 교육기관일지도 모르겠다. 하버드 대학이 가장 유명한 교육기관일지도 모르겠다. 어떤 교육기관입니까? 여기서 끊어주면은 opposing President Trump's threats. 자, 트럼프 대통령의 threats, 위협, 협박에 반대하는, 맞서는 그런 얘기입니다. 트럼프 대통령이 협박에 맞서고 있는 가장 유명한 교육기관 중에 하나일지도 모르겠다. 그런 얘기입니다. 어떤 위협입니까? Funding cuts. 예산을 삭감하겠다는 위협. 그리고 a federal takeover. 자, takeover라는 것은 장악한다는 뜻입니다. 우리가 흔히들 속된 말로 접수한다 이렇게 말하죠. 그러니까 트럼프 행정부가 하버드 대학을 뿐만 아니라 미국 내의 사립대학들을, 공립대학을 접수하겠다, 장악하겠다라는 그런 위협에 맞서는 가장 유명한 교육기관일지도 모르겠다. 이렇게 보면 되겠습니다. But it's not the only one. 자, 그 하나만이 아니다. Not the only one입니다. 그 하나뿐만 아니라 또 다른 더 큰 대형 사건도 있다. 이런 느낌을 주는 단어인데 another legal battle. 자, 또 다른 법적 분쟁이, 법적 투쟁이 is brewing. 일어날 조짐이 나타나고 있다. 앞에서 우리가 핵심 표현 brew라는 동사를 공부했습니다. 또 다른 법적 분쟁이 일어날 조짐이 보이고 있습니다. 어떤 분쟁입니까? That affects a far different, 훨씬 더 다르고 그리고 훨씬 더 큰 대규모의 학생 집단. 이런 데 영향을 주는 그런 얘기입니다. That affects. 자, 영향을 주다란다는데, 자, 훨씬 더 다르고 한참 다르고 그리고 훨씬 더 큰 대규모 학생단체들에게 affect, 영향을 주는 법적 분쟁이 또 하나 일어날 조짐이 나타나고 있다. 그렇게 되겠습니다. 자, 좀 전에 이제 법적 분쟁이라고 얘기했는데 어떤 대형 사건이냐 하는 부분을 지금부터 살펴보겠습니다. The Trump administration is threatening. 자, 트럼프 행정부는 위협하고 있습니다. 위협을 가하고 있습니다. 뭘 하겠다는 위협이냐? 여기서 보면은 to withhold, 보류하겠다라는 위협을 하고 있죠. 뭘 보류합니까? Billions of federal dollars. 그러니까 수십억 달러의 연방 지원금 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 수십억 달러의 연방 지원금을 보류하겠다.
누구로부터 말입니까? From public schools. 공립학교로부터 말이죠. 어떤 연방 지원금입니까? 어떠한 지원금이냐? 여기서부터 이제 수식해 주게 됩니다. That serve low income children. 저소득층 자녀들에게, 아이들에게 사용되었던 연방 지원금입니다. 자, 이것을 삭감하겠다, 보류하겠다라는 위협을 하고 있다는 얘기죠. 자, 그 다음에 여기 보면 unless 라는 접속사가 보입니다. 이 접속사 기억을 해 두시기 바랍니다. 만약에 뭐뭐 하지 않는다면, 자, if라는 접속사의 부정의 개념이 되게 보시면 되겠습니다. 그러니까 not, never 이런 말은 보이지 않지만 이 접속사를 씀으로써 만약에 뭐뭐 하지 않는다면 연방 지원금 수십억 달러를 삭감하겠다, 보류하겠다 이런 위협을 하고 있다는 얘기죠. 자, 뭘 하지 않는다면요? They sign documents. 서류에 서명하지 않는다면, 다시 말해서 동의하지 않는다면 그런 얘기입니다. 어떤 서류냐? 여기서 끊어주겠습니다. 어떤 서류에 동의하지 않느냐? Attesting, 입증하는 서류입니다. 뭘 입증합니까? They do not use illegal DEI practices. 자, 그들이, 여기서 사립학교들을 가리키는 겁니다. 이 사립학교들이 do not use illegal, 불법적인 DEI practices. 자, 불법적인 DEI 관행을 사용하지 않겠다는 것을 입증하는 서류에 서명하지 않는다면, 다시 말해서 트럼프 행정부는 DEI 정책을 불법이라고 보는 겁니다. 그럼 DEI 정책은 어떤 정책인가? 학생들의 다양성을 인정합니다. 그러니까 소수민족도 있겠고 사회적 약자도 있겠고 유색인종도 있겠고 그리고 형평성을 보장하는 것이고 그 다음에 포용성을 가지는 거죠. 그러니까 받아들이고 수용하고 약자를 보살피고 다른 나라에서 왔거나 그러니까 순수한 미국 사람이 아닌 사람들, 사회적 약자라든지 이런 사람들을 다 받아들이는 그런 포용 정책. 이것은 바로 바이든 행정부에서 중점을 뒀던 그런 정책인데 지금 트럼프 행정부는 지난번에도 말씀드렸지만은 바이든 행정부에서 시행해오던 대부분의 정책을 진보적인 정책을 거부하고 있습니다. 그래서 바이든 행정부에서 시행하던 DEI 정책을 철회하겠다라는 서류에 서명하지 않는다면 예산을 무조건 보류하고 삭감하겠다라고 위협하는 중이다. 이런 의미로 보시면 되겠습니다. 자, 그럼 트럼프 행정부가 삭감하겠다고 위협하는 그 정부 지원금은 주로 어떤 용도로 활용되었는가 지금까지 보겠습니다. Those funds. 자, 그 기금들은 정부에서 지원하는 바로 그 자금은 pay for among other things. 자, 요 말이 주는 느낌은 여러 가지 있겠지만 다른 것들을 일단 보류하고 우선 이것부터 그런 느낌인데 다른 무엇보다도 먼저 teachers aides. 자, 교사들을 보조하는 그리고 counselors, 상담사들, 그리고 무료 식사 이런 데에 사용되었던 정부 지원금인데 이것을 모두 삭감하겠다 이렇게 위협하고 있다는 얘기죠. The threats may not have much of an effect in Republican-led states. 자, 여기서 보시면은 in부터 보겠습니다. In Republican-led states라는 말은 공화당이 주도하는 미국의 주들, 다시 말해서 공화당 지지세가 강한 공화당 지방자치단체장들이 있는 자, 이런 주들에는 그다지 영향을 미치지 않을 것 같은데 many of which 그 중에서 많은 주들은 already have anti-DEI laws on the books. 이미 반-DEI 법에 시행 중인 그런 상태다. 반-DEI 법을 이미 시행 중인 상태다. 그런 얘기죠. 자, 계속해서 살펴보겠습니다. But many schools in Democratic-led states. 자, Democratic-led states라는 것은 이제 민주당이 주도하는 주들, 다시 말해서 민주당 지지세가 강한 주들. 자, 민주당 출신의 지방자치단체장들이 있는 이런 주들에 있는 많은 학교들은 have programs and policies. 프로그램과 정책을 가지고 있다는 얘기입니다. 어떤 프로그램과 정책을 가지고 있습니까? 여기서 끊어주겠습니다. regarding 앞에서 끊어줘서 어떤 프로그램과 정책을 민주당 지지세가 강한 이런 주들이 가지고 있느냐? regarding race and gender, 인종과 성별 문제. 자, 인종과 성별 문제에 관한 여기서 이제 regarding이라는 전치사가 되겠습니다. 무엇에 관한 그런 얘기인데 인종과 젠더에 관한
프로그램과 정책을 가지고 있죠. 민주당이 주도하는 주들에서는 말이죠. 근데 그 정책들 어떻습니까? That Trump considers illegal. 자, 트럼프가 불법이라고 여기는 인종과 젠더에 관한 프로그램과 정책을 민주당 주도하는 주들에서는 가지고 있다는 얘기입니다. 그래서 education officials in about a dozen states, 약 10여 개의 주, a dozen이라고 말했기 때문에 약 10여 개 주에 있는 교육 공무원들은 education officials, 이 사람들은 mostly liberal, 대부분이 liberal한 사람들인데 다시 말해서 민주당 성향의 진보적인 그런 교육 공무원들은 have refused, 거절했다는 겁니다. 뭘 거절했습니까? To adopt, 채택하기를 거절했습니다. Trump's directives. 자, 트럼프의 지시사항을 거절하기로 채택하는 것을 거절하고 있다. 이렇게 해석이 되겠습니다. 자, 다음 내용. And advocacy groups. 옹호 단체입니다. Like the ACLU and NAACP. 자, 아래쪽을 참고하시기 바랍니다. 자, 미국 시민자유연맹과 전국 유색인 지위 향상협회와 같은 이런 옹호 단체들은 have filed lawsuit. 소송을 제기해둔 상태다라는 얘기입니다. Challenging the threatened cuts. 예산을 삭감하겠다는 위협에 challenging, 반대하는 소송을 제기해둔 상태라는 얘기입니다. 자, 그 소송 중에서 one of those, 그 소송 중에서 한 건이 it's set to go before a federal judge. 연방법원 판사 앞으로 가기로 되어 있다는 겁니다. In New Hampshire, New Hampshire 주에서 말이죠. 오늘 말이죠. 신문 기사가 작성된 날 기준으로 오늘이기 때문에 드디어 이제 이것이 법적 분쟁으로까지 퍼지게 되었고 소송을 제기한 상태에서 재판이 열리게 되어 있다. 이런 의미로 해석할 수가 있겠습니다. Harvard might be the most famous educational institution opposing President Trump's threats of funding cuts and a federal takeover. But it's not the only one. Another legal battle is brewing that affects a far different and far larger group of students. The Trump administration is threatening to withhold billions of federal dollars from public schools that serve low-income children, unless they sign documents attesting that they do not use illegal DI practices. Those funds pay for, among other things, teachers' aides, counselors, and free meals. The threats may not have much of an effect in Republican-led states, many of which already have anti-DEI laws on the books. But many schools in Democratic-led states have programs and policies regarding race and gender that Trump considers illegal. Education officials in about a dozen states, mostly liberal, have refused to adopt Trump's directives. And advocacy groups like the ACLU and the NAACP have filed lawsuits challenging the threatened cuts. One of those is set to go before a federal judge in New Hampshire today. 자, 이번 기사를 통해서 우리가 새롭게 알게 된 핵심적인 어휘들, 굉장히 시사적이고 고급 어휘들을 한번 확인해 보겠습니다. 첫 번째, take over. 자, take over, 장악이라는 의미의 명사 혹은 접수한다. 우리가 서류를 접수한다는 그런 접수의 개념이 아니라 장악한다는 그런 느낌의 접수라는 의미로 보시면 되겠습니다. 그 다음에 brew. 자, 차나 커피를 우려내다 아니면 어떤 조짐이 일어나다. 어떤 일이 일어날 것 같은 조짐이 일다. 이런 뜻으로 기억해 두시면 되겠습니다. withhold, 보류하다, 저지하다. 그리고 attest, 입증하다, 증명하다라는 뜻이고 그 다음에 on the books, 시행 중인 또는 공식적으로 기록된 이런 의미가 있었죠. 그리고 regarding, 자, 이 단어는 전치사로 기억을 해 두셔야 됩니다. 무엇에 관한, 무엇에 대하여, 관하여 이런 의미가 되겠습니다. adopt, 채택하다, advocacy, 옹호, 자, advocacy, 그리고 file a lawsuit, 소송을 제기하다 이런 의미가 되겠습니다. 자, 이번 기사를 통해서 우리가 살펴본 내용은 자, 트럼프 행정부는 지금 현재 그전 정권이죠. 바이든 행정부에서 시행했던 대부분의 정책을 지금 반대하고 있습니다. 특히 교육 분야에서
DEI 정책이었죠, 좀 전에. 자, 이런 것들은 무조건 반대를 하고 있고, 만약에 자신의 지시사항을 따르지 않는다면 예산 삭감이라든지 불이익 조치를 취하겠다라고 했는데, 자, 지난번에 이 이 영상을 촬영한 다음에 트럼프 행정부가 하버드 대학교에 대해서 한 발 물러서고 있다는 그런 소식이 나온 적이 있습니다. 자, 어떻게 해결될지 지켜보는 것도 재미가 있을 것 같습니다.